Good morning students. In the last video we have seen vernier caliper and screw gauge, description of vernier, least count of vernier, positive zero error, negative zero error, and the screw gauge, description of screw gauge, least count of screw gauge, positive zero error, negative zero error, and then digital vernier caliper. Now we will see measuring mass, common beam balance, physical balance, digital balance, spring balance, difference between mass and weight, accuracy in measurement. Dear students, now we are going to see the topic measuring mass. Do you know what is measuring mass? We commonly use the term weight, which is actually the mass. Many things are measured in terms of mass in the commercial world. The SI unit of mass is kilogram. Already you know about it. In any case, the units are based on the items purchased. For example, we buy gold in gram or milligram, but we don't ask shopman to kilogram to gold. கோல்டு வாங்கணும் அப்படின்னு போனோம் அப்படின்னா கிராமோ அல்லது மில்லிகிராம் மட்டும்தான் வாங்க முடியும். இல்லை நம்ம போய் கிலோகிராமில் கொடுங்க, 1 kg கொடுங்க, 2 kg கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்க முடியாது. ஒய் கோல்ட் இஸ் வெரி காஸ்ட்லி. ஸோ வி ஆஸ்க் த ஷாப்மேன் டு கிராம் ஆர் milligram only. In the same way, medicines also in milligram. Doctors to prescribe only medicines in milligram. So the medicines prescriptions also in milligrams only. Medicines covers also backside of the wrapper. You see medicines in suggested in 20 milligram, 10 milligram, that way only. In the same manner, provisions also we ask gram and kilogram only. For example, you want rice means you ask 1 kg, sugar means you ask half kg or 1 kg, then oil means 1 liter or 2 liter, then some other provision items you ask gram and kilogram only. In the same way, cargo in tons. What is the meaning of cargo? Cargo means goods in the ship. Can we use the same instrument for measuring the above listed items? What is the above listed items? We buy gold in gram or milligram, medicine in milligram, provision in gram and kilogram, so the cargo in tons. So all the items we cannot use the same instrument. Different measuring devices have to be used for items of smaller and larger masses. For example, டேப்லெட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா மில்லிகிராமை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ப்ரொவிஷன் வி ஆஸ்க் கிராம் அண்டு கிலோகிராம். இப்போது இந்த ப்ரொவிஷன் வாங்கும்போது கிராம்லேயும் கிலோகிராம்லேயும் வாங்குகிறோம் இல்லையா, அதுக்கு வந்துட்டு ஒரே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸ்மாலர் திங்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை லார்ஜர் திங்ஸ்க்கு மெஷர் பண்ண முடியாது. ஸோ வி வாண்ட் டிஃப்ரெண்ட் மெஷரிங் டிவைசஸ் ஹாவ் டு பி யூஸ்டு ஃபார் ஐட்டம்ஸ் ஆஃப் ஸ்மாலர் அண்டு லார்ஜர் மாசஸ். So in this section we will study about some of the instrument used for measuring mass. Next topic we are going to see common beam balance. A beam balance compares the sample mass with a standard reference mass. Beam balance அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு சாம்பிள் மாஸை வச்சு நம்ம அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ரெஃபரன்ஸ் மாஸ் we know that already. That mass we can use this beam balance. In this beam balance, every day we are seeing in our daily life. நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் நம்ம இந்த பீம் பேலன்ஸை வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கும்போது நிறைய பார்த்துருக்கோம் இல்லையா. ஸோ அந்த வாட் ஆர் ஸ்டாண்டர்ட் ரெஃபரன்ஸ் மாசஸ்? தீஸ் ஆர் 5 gram, 10 gram, 20 gram, 50 gram, 100 gram, 200 gram, 500 gram, 1 kg, 2 kg or 5 kg. This balance can measure mass accurately up to 5 gram. அக்யூரேட்டாக நம்ம 5 gram அக்யூரஸியோட இந்த ரெஃபரன்ஸ் மாஸஸை யூஸ் பண்ணி இந்த பீம் பேலன்ஸில் மெஷர் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் டாபிக் physical balance. What is physical balance? This balance is used in labs and is similar to the beam balance, but it is a lot more sensitive and can measure mass of an object correct to a milligram.
இந்த ஃபிசிக்கல் பேலன்ஸ் வந்து லேபில் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது பார்த்திங்கன்னா பீம் பேலன்ஸ் மாதிரியே இருக்கும். சிமிலர் டு பீம் பேலன்ஸ் மீன்ஸ் பீம் பேலன்ஸ் மாதிரியே இருக்கும். பட் இட் இஸ் லாட் மோர் சென்சிட்டிவ். லேபில் யூஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப ரொம்ப அக்யூரேட்டாக மெஷர்மெண்ட்டை நம்ம நோட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபிசிக்கல் பேலன்ஸை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். லேபில் பார்த்திங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒரு லெபார்டரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸில் வந்து நம்ம வெயிட்டை மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்னாலோ, அல்லது ஒரு பீக்கரோட வெயிட்டை மெஷர் பண்ணுறோம், எம்டி பீக்கர் ஆர் எனி லிக்விட் ஆடட் டு த பீக்கர், we can using the physical balance to measure the mass. The standard reference masses are used in this physical balance, that are 10 milligram, 20 milligram, 50 milligram, 100 milligram, 500 milligram, and then 1 gram, 2 gram, 5 gram, 10 gram, 20 gram, 50 gram, 100 gram, and 200 gram. This physical balance is very useful to science laboratory. Next we are going to see digital balance. Nowadays for accurate measurement, digital balance are used, which measure mass accurately even up to a few milligrams, the least value being 10 mg. So this electrical device is easy to handle and commonly used in the jewelry shop and labs. ஸோ இப்போ டிஜிட்டல் பேலன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அக்யூரேட் மெஷர்மெண்ட்டை மெஷர் பண்ணுறதுக்காக இந்த டிஜிட்டல் பேலன்சஸை யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா அக்யூரேட்டாக ஃபியூ மில்லிகிராம்ஸ் கூட டிஃப்ரென்ஸ் இல்லாமல் இந்த லாஸ்ட் வேல்யூ வந்து இதில் பார்த்திங்கன்னா 10 mg அப்படின்னு இருக்கும். இப்போ திஸ் எலக்ட்ரிக்கல் டிவைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கும் காமனாக வந்து ஜுவல்லரி ஷாப்பில் லேப்லலாம் யூஸ் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க. அதே மாதிரி இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்திங்கன்னா ப்ரொவிஷன் ஷாப்லேயும் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ரேஷன் ஷாப்பில் ஷாப்லாம் நிறைய பார்த்திங்கன்னா மெஷர்மெண்ட் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துச்சு. அந்த டிஃப்ரென்ஸ் இல்லாமல் மெஷர்மெண்ட்டை அக்யூரேட்டாக நோட் பண்ணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன தேவைப்படுதுன்னா டிஜிட்டல் பேலன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த டிஜிட்டல் பேலன்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் டிவைஸ் அப்படிங்கிறதுனால ரொம்ப அக்யூரேட் மெஷர்மெண்ட்டை நமக்கு கொடுக்குது. Now we are going to see spring balance. This balance helps us to find the weight of an object. It consists of a spring fixed at one end and a hook attached to a rod at the other end. ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா வெயிட்டை தான் மெஷர் பண்ண போகிறோம். இது இந்த ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸில் என்ன இருக்குன்னா, ஒரு ஸ்ப்ரிங்கை வந்து ஃபிக்ஸட் அட் ஒன் எண்ட், அதில் ஒரு ஹூக் அட்டாச் பண்ணியிருப்போம். இட் ஒர்க்ஸ் பை ஹூக்ஸ் லா, விச் ஸ்டேட் தட் த அடிஷன் ஆஃப் வெயிட் produces a proportional increase in the length of the spring. That means spring balance is worked by Hooke's law. Spring balance வந்து Hooke's law படி தான் ஒர்க் ஆகும். இந்த ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ் படி பார்த்திங்கன்னா, இந்த Hooke's law படி பார்த்தோம்னா அடிஷன் ஆஃப் வெயிட் ப்ரொடியூசஸ் எ ப்ரொபோர்ஷனல் இன்க்ரீஸ் இன் த லெங்த் ஆஃப் த ஸ்ப்ரிங். வெயிட்டை ஆட் பண்ண இந்த லெங்த் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதுவும் ஸ்ப்ரிங்கோட ஹெல்ப்னால இன்க்ரீஸ் ஆகும். தட் இஸ் த பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ். In the spring balance, a pointer is attached to the rod which slides over a graduated scale on the right. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் கிராஜுவேட்டட் ஸ்கேல் இருக்கும். அந்த கிராஜுவேட்டட் ஸ்கேலில் பாயிண்டர் அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம். அந்த பாயிண்டர் அட்டாச் பண்ணியிருக்கிற இடத்துல ஒரு ராட் கண்டினியூ ஆகி அது ஹூக்கில் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கும். அப்போது the spring extends according to the weight attached to the hook and the pointer reads the weight of the object on the scale. அப்போது ஸ்ப்ரிங் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்கும். எது வரைக்கும் அப்படின்னா, நம்ம வெயிட்டை வந்து ஹூக்கில் தான் மாட்டுவோம். அந்த ஹூக் வரைக்கும் அந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ அதை வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹூக்கில் வெயிட்டை கொடுத்த உடனே அந்த பாயிண்டர் வந்துட்டு அந்த இதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிடும், ராடோட லெங்க்த்தை. அப்போது நமக்கு பாயிண்டர் வந்து ரீடிங்ஸை காட்டும். ஸோ த பாயிண்டர் ரீட்ஸ் த வெயிட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் ஆன் த ஸ்கேல். இன் அவர் டெய்லி லைஃப், spring balance is used to measure the weight of the old newspaper and then rice bag and then the provisional shops, etc. Next we are going to see difference between mass and weight. You know that already mass is the quantity of matter contained in a body. ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்டில் எவ்வளோ குவான்டிட்டி இருக்கோ தட் இஸ் known as what? மாஸ்.
Next, weight is the normal force exerted by the surface on the body to balance against gravitational pull on the object. இப்போ வெயிட் அப்படிங்கிறது என்னன்றன்னா நார்மலாக நம்ம பாடியில் இருக்க ஃபோர்ஸ் வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா, அதாவது நம்ம எர்த்தில் ஸ்டாண்டிங்கில் இருக்கும்போதோ அல்லது அந்த ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும்போது கிராவிடேஷனல் புல் அங்கே ஆக்ட் ஆகுது. அந்த கிராவிடேஷனல் புல்லை வந்து எகெயின்ஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேலன்ஸ் ஃபோர்ஸ் தேவைப்படுது. தட் இஸ் நோன் அஸ் வெயிட் அப்படிங்கிறோம். In the case of spring balance, the tension in the spring balances the gravitational pull on the object. ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ப்ரிங் வந்துட்டு ஸ்ப்ரிங் ஸ்கேலில் அந்த ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ் வந்து கிராவிடேஷனல் புல்னால் என்ன ஆகும்னா ஆப்ஜெக்ட் வந்து டவுன் ஆகும். அப்போது அந்த ஸ்ப்ரிங் ஸ்கேலில் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகி நமக்கு ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸில் இருக்க ரீடிங்ஸை காட்டும். When a man is standing on the surface of the earth or floor, the surface exerts a normal force on the body which is equivalent to gravitational force. ஒரு பர்சன் வந்து ஸ்டாண்டிங் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த் ஆர் ஃப்ளோர் அப்படின்னா, ஒரு பர்சன் வந்து ஸ்டாண்டிங்கில் இருக்காங்க, எர்த்லேயோ அல்லது ஃப்ளோர்லேயோ இருக்கும்போது அந்த சர்ஃபேஸ் வந்து எக்ஸர்ட்ஸ் ஏ நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஆன் எ பாடி. அந்த ஆப்ஜெக்ட், அந்த பர்சனோட பாடியில் இருக்கிற நார்மல் ஃபோர்ஸை வந்து அந்த சர்ஃபேஸ் வந்து எக்ஸர்ட்ஸ் பண்ணும். அப்போ விச் இஸ் ஈக்குவலன்ட் டு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ். அதே பிளேஸில் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸும் இருக்கும். அப்போது நார்மல் ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்ட் பண்ணுறதும் அந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸும் ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கும். த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் கிவன் பை mg. அந்த இடத்துல கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும்போது அங்கே அந்த பர்சனோட வெயிட்டை நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா m/g அப்படின்னு மெஷர் பண்ணுவோம். ஹியர் m இஸ் த மாஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் g இஸ் த ஆக்ஸலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி. ஸோ இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம். அந்த சம் அப்படின்னு அதை என்னன்றதை இப்போ பார்க்கலாம். இஃப் த மேன் ஹேஸ் எ மாஸ் 50 kg ஆன் த எர்த், தென் வாட் இஸ் ஹிஸ் வெயிட்? அப்போது இதை எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மாஸ் கொடுத்துருக்காங்க மேனுக்கு, அந்த மேனோட வெயிட் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். அப்போது ஹியர் வி ஹாவ் டு யூஸ் W இஸ் ஈக்குவல் டு mg ஃபார்முலா. வெயிட் W இஸ் ஈக்குவல் டு mg. இப்போ மாஸ் ஆஃப் எ மேன் ஈக்குவல் டு 50 kg, weight equal to 50 into 9.8. So we have to calculate W is equal to 490 Newton. That is weight of the man. So in this way, the pull of gravity on the moon is 1/6 times weaker than that on the earth. கிராவிட்டி ஆன் த மூன் இருக்கு இல்லையா, எல்லா சர்ஃபேஸ்க்கும் கிராவிட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அதே மாதிரி மூனோட கிராவிட்டி வந்து 1/6 டைம்ஸ் வீக்கர் தென் தட் ஆன் த எர்த் அப்படிங்கிறோம். எர்த்தோட கிராவிட்டியை விட மூனோட கிராவிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ டைம் வந்து லெஸ்ஸாக இருக்குது, வீக்கராக இருக்குது அப்படின்னா லெஸ்ஸாக இருக்குது, 1/6 டைம்ஸ். திஸ் காசஸ் த வெயிட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் ஆன் த மூன் டு பி லெஸ் தென் தட் ஆன் த எர்த் by 6 times. அப்போது எர்த்தோட வெயிட்டை விட மூனோட வெயிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 6 times வந்து லெஸ்ஸராக இருக்கும் அப்படிங்கிறோம். ஸோ ஆக்ஸலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஆன் த மூன் ஈக்குவல் டு 1.63 meter/second -2. இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் ஹியர், எர்த்தோட கிராவிட்டியை விட மூனோட கிராவிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா 6 times லெஸ்ஸாக இருக்கும். So if the mass of the man is 70 kg, then his weight on the earth is 686 Newton. ஒரு மேனோட மாஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 70 kg இருக்காங்க அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா, அந்த 70 kg மேனோட வெயிட் எவ்வளோ இருக்குன்னா 70 × 9.8 அப்படின்னு போட்டோம்னா 686 நியூட்டன் கிடைக்கும். அதே மாதிரி மூனில் வந்து இந்த சேம் பர்சனோட வெயிட்டு 114 நியூட்டன். எப்படின்னு புரியுதா உங்களுக்கு? இப்போ 686 நியூட்டன் வந்திருக்கு இல்லையா, அதை வந்து 6 டைம் லெஸ்ஸர் மூனோட கிராவிட்டி. அப்போது 686 டிவைடட் பை 6 அப்படின்னு போடும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா 114 நியூட்டன் கிடைக்கும். பட் ஹிஸ் மாஸ் இஸ் ஸ்டில் 70 kg ஆன் த மூன். Then we tabulate the difference between mass and weight. So see here, there is a tablet column. It is mass is a fundamental quantity. Mass is a fundamental quantity. Then weight is a derived quantity. Next point, it has magnitude alone. It is a scalar quantity. Then weight has magnitude and direction. Then it is a vector quantity. Then
it is the amount of matter contained in a body. Mass is the amount of matter contained in a body. Weight is the normal force exerted by the surface on the object against gravitational pull. Fourth point, remains the same everywhere. Mass remains same everywhere. எல்லா பிளேஸ்லையும் மாஸ் வந்து சேமாக தான் இருக்கும். தென் வெயிட் வேரிஸ் ஃப்ரம் பிளேஸ் டு பிளேஸ். வெயிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு பிளேஸ்லையும் வேறு வேறு, அதாவது இந்த இடத்துல 9.8 கிராவிட்டி இருக்கும், ஒரு சில இடங்களில் 10 இருக்கும். ஸோ அப்போது கிராவிட்டி வேரியேஷன் வந்துச்சு அப்படின்னா வெயிட்டும் வேரியேஷன் இருக்கும். தென் மாஸ் இஸ் மெஷர்டு பை யூஸிங் ஃபிசிக்கல் பேலன்ஸ். மாஸ் வந்து ஃபிசிக்கல் பேலன்ஸை யூஸ் பண்ணி மெஷர் பண்ணலாம். வெயிட் இஸ் மெஷர்டு யூஸிங் ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ். வெயிட் வந்து ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் மெஷர் பண்ணுறோம். தென் மாஸ் யூனிட் இஸ் கிலோகிராம், வெயிட் யூனிட் இஸ் நியூட்டன். So dear students, it is very important. The mass and weight table column is very important. So you have to learn well. Next we are going to see accuracy in measurements. So in our daily life, accuracy is very important. So what is meant by accuracy? When measuring physical quantities, accuracy is important. Accuracy represents how close a measurement comes to a true value. Accuracy அப்படிங்கிறது எவ்வளோ க்ளோஸாக ட்ரூ வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் accuracy. Then accuracy is very important to all branches of science. Accuracy is very important to all branches of science. Then already you know that in jewelry shop you buy some jewels. It means we have to buy some jewels how accurately they measure gold. So otherwise, for example, what will happen if little more salt is added to food while cooking? குக் பண்ணும்போது லைட்டாக சால்ட்டை எக்ஸ்ட்ரா போட்டுட்டோம்னா எப்படி இருக்கும்? ஸோ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு பி அக்யூரேட் வென் டேக்கிங் மெஷர்மெண்ட்ஸ். தென் faulty instruments and human error can lead to inaccurate values. So in order to get accurate values of measurement, it is always important to check the correctness of the measuring instruments. So also repeating the measurement and getting the average value can correct the error and give us accurate value of the measured quantity. So accuracy is very important in measurements. In this video we have seen these topics: measuring mass and the types of balance, and then difference between mass and weight, then accuracy in measurements. Hope you have understood these topics well, and then keep revising. Thank you students.